श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। हक परवर हक केश, गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश, गुरु करता हर राय। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी। जिन गुरु जनिया माय, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। आप तरिया जिनी डिठा, तिना लए छड़ाय। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरु प्यारी साध संगत जी, तुहाडे समय दे मुताबिक धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। तो इस करके आपां थोड़ा समा सतगुरु जी दे प्रकाश गुरपुरब के संबंध विच महाराज जी का संखेप जिहा जीवन आपां सरवण करांगे। ते फिर आपां जो है सतगुरु पातशाह जी महाराज जिवें गुरबाणी कथा संथਿਆ ਦਾ चल रहा है प्रवाह, वो फिर आपां अगे सरवण करांगे। सतगुरु गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी महाराज सतवें पातशाह गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज दे सिंघासन दे उपर सतवें थां ते महाराज सच्चे पातशाह जी विराजमान होए। सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी महाराज जदों महाराज जी ने गुरुसर महराज वाला तीसरा युद्ध जदों महाराज फतेह किया, उदों बाबा गुरदित्ता जी नूं सच्चे पातशाह जी ने आग्या की कि तुसीं कीरतपुर साहब चले जाओ। पहला महाराज साहब जी ने आप जी नूं बाबा गुरदित्ता जी नूं करतारपुर साहब भी जदों भाई की डरौली वाले स्थान तो महाराज साहब जी ने बाबा गुरदित्ता जी नूं करतारपुर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप दे के ते भेज दिता सी। ते विशेष करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा करन दी महाराज जी ने आग्या की सी। वो बड़ा विशेष जिक्र इतिहास के पन्नियां ते आउंदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आख्या सी अमृत वेले उठ के गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना, घ्यो की जोत जगाउणी, ताबिया बैठ के पाठ करना, फिर इस तरह सुख आसन करना। तो ये सारा वो पवित्र स्वरूप जो गुरु अर्जन साहब ने भाई गुरदास साहब नूं लिखारी ला के लिखाए सीगे। ते फिर वो करतारपुर साहब वाला स्वरूप इसे करके कहा जान लग पिया क्योंकि महाराज साहब जी ने करतारपुर साहब बाबा गुरदित्ता जी नूं पावन स्वरूप दे के भेज दिता सी। ते फिर बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे धीरमल का जन्म होया सी, वड्डे पुत्र धीरमल जी सीगे। ते धीरमल जी दे कोल ही फिर सारी मतलब उन्हां दी आजू तक ये महाराज का स्वरूप रहा। भावें कि जिद्दां विसाखी आउंदी है मक्खण शाह ने लै लिया सी, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर दरिया ब्यास नूं सौंपना ते धीरमल नूं फिर उत्थों अरदास करके प्राप्त होना। रौ विचार ये उधर नूं जांदी विसाखी। ते महाराज साहब जी ने फिर जदों ये
ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਛਕਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂੰਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਆਪ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 9 ਲੱਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੁਮਾਈ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਏ, ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊ ਜੀਂਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਜੀਂਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਉਦਵੇਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ 101 ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ।
क्योंकि महाराज एकदम उतर के सारे सिखां सूरमिਆਂ ਸਮੇਤ अंदर प्रवेश कर गए सी। सेवादारां ਨੂੰ घोड़े इधर उधर करदियां थोड़ा समा लग गया ते गुरु हरराय साहब जी महाराज ਨੂੰ रोक पै गई, जिद्दां थोड़ी जी घोड़ियां करके महाराज लेट हो गए ਤੇ बड़ी काली नाल सतगुरु जी तुरदे सी। गुरु हरराय साहब जी के ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 101 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਫਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕਿੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਫਲਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 101 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਚੋਲਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨ ਦੱਸਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਰਾਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਉੱਥੇ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 8 ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 8 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, 8 ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲਾਡੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ 8 ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਲ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਐਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੂਈ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹੱਥੋਂ ਸੂਈ ਛੁਟਕ ਕੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਤੇ
ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਸੂਈ ਚੁੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੱਕੜ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਨੀ, ਵੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਲੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਘਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੇਤਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਉਹ ਜੜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਭਰਤੀ ਉਹਦੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡਲਕੂ ਡਲਕੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਨੂਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਕੇ ਸੂਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਲ ਗਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਫੂਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੂਲ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਏ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਵੰਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਡੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇਰੇ ਹਿਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ
ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਸੀਗਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਨਰੰਗਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਨਾ ਕਤਰ ਕੇ, ਰਗੜ ਕੇ, ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 14 ਸਰਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰੜ, ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਰੜ 14 ਸਰਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲੌਂਗ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦੁੱਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਚੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਊਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀਏ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 14 ਸਰਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰੜ, ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੜ ਵੀ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਿਤਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹਿ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਹੈ।
कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਲੇਸ਼ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਰੰਗੇ ਨੇ 17 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜੇਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਟੱਲ ਤੇ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੀ ਸੂਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਜਬੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੁਟਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁਪੇ, ਤੇ ਰੱਥ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਥ ਚੱਲ ਪਏ। ਰੱਥ ਐਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ ਜੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਡਿਉੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਥ ਭੱਜਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ 72 ਮੁੱਖ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਕੋਪ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਰੰਗਾ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ, ਆਖਰ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਮਝਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਂਤ ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵਾ
ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਮੜਾ ਨਾ ਚੜਾਵੇ। ਵੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਈ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਚੜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਬਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਢਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਝਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀ ਗਏ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜੀ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਕੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਗੰਢੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੰਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮਸੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਖਿਆ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੰਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਗੰਢਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਰੋਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਰੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਸਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਚੱਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਤੁਰੇ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਛਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ 31 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਉਦਣ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10:30 ਹੋਣ 'ਚ 7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹਦੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਹਨ ਨਾ, ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਉਹ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ। ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਥਨ ਕੀਤੇ। ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਮਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੌਤਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਵਲੇ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਉਹ ਧਵਲਾ ਬਲਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਵਲਾ ਬਲਦ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ
ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਵਲਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿਆਪਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਵਲਾ ਬਲਦ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਵਲਾ ਬਲਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੜੀ ਵਗੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਹਰੂਪ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਸਕੇ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੂਤ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਕੂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਬਣੇ ਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਓ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।